Let's continue our discussion of the damped harmonic oscillator. In the last class, we discussed the damped harmonic oscillator and we constructed the equation of motion for a specific type of damping, right, where the damping force is the viscous force, a velocity, a force that is proportional to the velocity. Okay, and we did not solve the equation of motion, but we gave the solution and then we had a qualitative discussion of the solution, right? We talked about light damping and heavy dampings and some sort of qualitative discussion about the condition for heavy or light damping. Okay? In this class, we'll make it more quantitative. We'll solve the equation using complex variables and then we'll have a more quantitative discussion of the solution. Okay? So first we'll discuss complex variables. This is sort of a revision. I shall assume that you are familiar with complex variables, right? I shall assume that there is some knowledge about complex variables, right? We'll talk about the Cartesian and the polar form of complex variables, and then using these techniques, we'll solve the damped harmonic oscillator problem, okay? So let's first discuss the complex variables. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. Right? So for this reason we'll have a summary of the algebra of complex numbers. Okay, this is going to be very useful. Now every complex number z, എല്ലാ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഒരു കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഹാസ് എ റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് an imaginary part. ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -1. Right? I is the square root of -1. X ആണ് real part, y imaginary part. The sum of two complex numbers, രണ്ട് complex numbers എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക? x1 equal to z1 equal to x1 plus iy1 അതുപോലെ z2 equal to x2 plus iy2 ആണെങ്കിൽ, right, you just add the real part and the imaginary part separately. So z1 plus z2 എന്ന് പറയുന്നത് x1 plus x2 plus i y1 plus y2. അതായത് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വേറെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കിട്ടും. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് an imaginary part. Okay. ഇത് ഈ z equal to x plus iy എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വേണം. അഗൈൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് a complex number with a real part and an imaginary part. ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് x1 plus iy1 multiplied by x2 plus iy2. ഇത് ഓരോ ടേമും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So it's x1 x2 plus I x1 y2, right? So ആദ്യം x1 നെ x2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് then you multiply x1 with this part, so that will become I x1 y2. Right? Then we have I y1 x2, right? I y1 x2 and then I square y1 y2. Right? രണ്ട് I ഉണ്ട്, I into I. So I square is -1. These are the four terms appearing. പിന്നെ നമുക്ക് റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് വീണ്ടും എഴുതാം. We see that I ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ടേംസ് ആണുള്ളത് x1 x2 ഉം minus y1 y2. So the real part of z1 z2 is x1 x2 minus y1 y2. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് x1 y2 plus y1 x2. Right? Now, if two complex numbers are equal, the real part and imaginary parts must be equal. അപ്പോൾ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടും റിയൽ പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ്. Right? z2 is x2 plus iy2. So if we say z1 is equal to z2, this means that x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. Okay. Alright. അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് നമുക്ക് z is equal to x plus iy ആണെങ്കിൽ, alright, we define the complex conjugate of this. This is x minus iy. അതായത് we just take I to minus I. അതാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ്. കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എടുക്കുക, I എന്നുള്ളതിന് പകരം മൈനസ് I സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ്. Okay, so z star എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Z star is equal to x minus iy is the complex conjugate of z is equal to x plus iy. അതുപോലെ നമ്മൾ z star എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, z multiplied by z star എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, this is x plus iy multiplied by x minus iy. അപ്പോൾ ഇത് a plus b into a minus b എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. So the result is a square minus b square. So in this case it's x square minus iy square. Right? So this becomes I square minus 1 ആയതുകൊണ്ട് this is x square plus y square. Okay? ഈ z star എന്ന് പറയുന്നത് x square plus y square ആണ്. അതായത് റിയൽ പാർട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സ്ക്വയർ. We see that this is positive definitely. This is positive. Okay, x ഉം y ഉം 0 അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. കാരണം സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആവും. Right? So this is positive. All right. Now we'll call the
the quantity modulus of z. Okay, നമുക്ക് modulus of z define ചെയ്യാം. Modulus of z is equal to square root of z star. Okay, z starന്റെ square root നെയാണ് നമ്മൾ modulus of z എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ modulus of a complex number എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, this is called the magnitude of z. Modulus of z എന്നുള്ളതിനെ magnitude of z നമുക്ക് പറയാം. Okay, അപ്പോൾ ഇത് modulus of z star എന്ന് പറയുന്നത് that square root of x square plus y square. അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മോഡുലസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you have to find the square root of real part square plus imaginary part square. Alright, ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ z is equal to x plus iy എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിനെ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം ഓഫ് കോംപ്ലക്സ്, കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് എ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ. Alright, ഇനി ഇതിനൊരു പോളാർ ഫോമിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. എവരി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ z can be written in the polar form. പോളാർ ഫോം ആണ് r e raised to i theta. ഇവിടെ r എന്നുള്ളത് ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ്. ദാറ്റ്സ് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. തീറ്റ ഇസ് കോൾഡ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമും പോളാർ ഫോമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഡി മൂവാവ്രിസ് തിയറം. ഓക്കെ, അതൊരു ഫ്രഞ്ച് നെയിമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രൊനൗൺസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഡി മൂവാവ്രിസ് തിയറം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ചെക്ക്. എനിവേ, സോ ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ, ഡി മൂവാവ്രിസ് തിയറം പറയുന്നതാണ് ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ. ഓക്കെ, കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ. ഇത് പലതവണ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ആണ്. സോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ ആർ സൈൻ തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ആർ ഇ റൈസ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം അല്ല, പോളാർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, നമുക്ക് r cos theta plus i r sin theta എന്ന് എഴുതാം. Right? Now this looks exactly like the usual representation of the complex number in the Cartesian form. നമ്മൾ x plus iy എന്ന് ഇതേ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ x has to be equal to r cos theta and y has to be equal to r sin theta. അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം എടുത്തിട്ട് x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta എന്ന വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ you will get the polar form r e raised to i theta എന്ന പോളാർ ഫോം നമുക്ക് കിട്ടും. Right? So this is the substitution we are talking about. X equal to r cos theta, y equal to r sin theta. കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്, എക്സും വൈയും. റൈറ്റ്, പോളാർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ വി നീഡ് r and theta. So what's the relation between them? ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. Just square this and add. Okay, അങ്ങനെയാണ് theta disappear. So you see that x square plus y square is equal to r square, or in other words r is equal to square root of x square plus y square. അതായത് x ഉം y ഉം അറിയാമെങ്കിൽ you can go to polar form by finding r is equal to square root of x square plus y square. Alright? Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ r കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് theta eliminate ചെയ്യണം. Alright, sorry, ഇതിൽ നിന്ന് r eliminate ചെയ്യണം. Right, because we already found r. We eliminated theta by squaring and adding. Now let's eliminate r from this. Okay, r eliminate ചെയ്യാനുള്ളപ്പോൾ just divide one by the other. Okay, so divide, let's say 2 by 1. So we see that y divided by x is equal to r get cancelled. It's tan theta, or theta is equal to tan inverse of y by x. Okay, tan inverse എന്നുള്ളതിനെ തന്നെയാണ് arc tan എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, so tan inverse of y by x. Okay, so here we see that r is actually modulus of z. Modulus of z. Okay, കാരണം modulus of z ന്റെ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതായിരുന്നു. Modulus of z is equal to square root of x square plus y square എന്നുള്ളതാണ്. Modulus of z is equal to square root of z star. This is equal to square root of x square plus y square. Alright, ഇപ്പോൾ ഈ പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ r എന്ന് പറയുന്നത്, right, ഈ r എന്ന് പറയുന്നത് it's actually the modulus of the complex number, or the magnitude of the complex number. Okay, so you can call this as the magnitude and this as the phase. Magnitude and the phase. Okay, now complex numbers can be represented graphically. അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്, x and y. Alright, so this allows us to think of complex number as a point in a two-dimensional plane. ഒരു two-dimensional plane എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം, പോയിന്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, x കോർഡിനേറ്റ്, ഒരു y കോർഡിനേറ്റ്. Okay, കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണം, ഒരു x നമ്പർ, ഒരു y. Okay, a real part and an imaginary part. Right, so we can imagine a complex plane. Right, so a complex plane. You can imagine a complex plane. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിയൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന x ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ആയിട്ട് y ആക്സിസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. Right, അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണം, x and y. Right, ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. Right, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്, ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് z equal to x plus 5 എന്നുള്ള
എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ പോയിന്റ് എക്സ് കൊമ വൈ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി വെക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു 2 ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിൽ നമ്മൾ വെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്തു, സം വെക്ടർ എ വെക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എ വെക്ടർ എന്നുള്ളൊരു വെക്ടർ എടുത്തു, റൈറ്റ്. നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എക്സ് വൈ, റൈറ്റ്. എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഓർത്തോഗണൽ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ വെക്ടേഴ്സ് യൂസിങ് 2 നമ്പേഴ്സ് എ എക്സ് ആൻഡ് എ വൈ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, എക്സ് കൊമ വൈ. ഈ എക്സ് കൊമ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ സ്പെസിഫൈങ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ. ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് വേണം, ഒരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഒരു വൈ കോർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. നൗ ഇനി ഇതിന്റെ പോളാർ ഫോം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളാർ ഫോം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എക്സ് കൊമ വൈ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണ്. ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. റൈറ്റ്, ഈ ലൈനിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ആർ കോസ് തീറ്റ. ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് എടുത്തു. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസുമായിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് എടുത്തു. സോ ദിസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് ആർ കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, ഈ അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എക്സ് കൊമ വൈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർ കോസ് തീറ്റ കൊമ ആർ സൈൻ തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ കൊമ തീറ്റ. അതായത് ആറും തീറ്റയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ യു ഹാവ് സ്പെസിഫൈഡ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ. സോ യു ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ എ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് പ്ലെയിൻ either by giving x coordinate and y coordinate or by telling r and theta. Right? This is the reason why we are able to represent it either in Cartesian form or in polar form. ഇപ്പോൾ ഈ സ്കെച്ചിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോളാർ ഫോം ഇസ് അനലോഗസ് ടു യൂസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്ലെയിൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം. ഏതർ നമുക്കൊരു 2 ഡയമെൻഷൻ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കണക്കാക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ 2 നമ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് പ്ലെയിൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. വേറെ 2 നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, മറ്റൊന്ന് അതിന്റെ ആംഗിൾ. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഈ പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് ആയി. Okay, so the introduction of polar form is analogous to the use of plain polar coordinates. Okay, let's do a couple of exercises to understand these things better. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ഇതാണ്. x plus z is equal to 3 plus 4i divided by 2 plus i in Cartesian form. Okay, അതായത് z is equal to 3 plus 4i divided by 2 plus i. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ്, പക്ഷേ ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ അല്ല ഉള്ളത്. കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോം ആണെങ്കിൽ you should be able to write as x plus iy. Alright, so this thing sitting in the denominator, this imaginary thing sitting in the denominator, അതാണ് അവിടെ പ്രശ്നമാക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് you can multiply by 1. Right, so 1, you write 1 like this, 2 minus i by 2 minus i. അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആവും. ഇത് കോംപ്ലക്സ് 2 plus i multiplied by 2 minus i, that's 5. 2 square plus 1 square. Okay, അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആവും, and then you can write it as x in the form x plus iy. Okay, that will take it to the form x plus iy. So I leave the steps for you to complete. Okay, അതുപോലെ അടുത്തത് x plus z is equal to 2 plus 2i in polar form. Right, അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലാണ്. 2 plus 2i എന്നുള്ളത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലാണ്. ഇതിനെ പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ പോളാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് r and theta ആണ്. We need both r and theta. How do you find r? r is equal to square root of x square plus y square. Okay, similarly theta is equal to tan inverse of y by x. So 2 by 2. Okay, tan inverse of y by x, that is 2 divided by 2. Tan inverse of 2 by 2. Okay, tan inverse of 1. So you'll see that it's equal to pi by 4. So we get r is equal to square root of 8, that's square root of 2 square plus 2 square, and theta is equal to tan inverse of 1, which is equal to pi by 4. Alright, and so ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ്. r ഉം തീറ്റയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് r e raised to i theta എന്നുള്ളതാണ്. r e raised to i theta എന്നുള്ളതാണ്. Right? So this is represented here graphically. Now we turn to the equation for the damped oscillator. Damped oscillator and equation നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. It is x double dot plus gamma x dot plus omega 0 square x equal to 0. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു കണ്ടത്.
Okay. Now let's actually try to solve this. Solve ചെയ്യാൻ ഈ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾസിന്റെ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ്. കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കോംപ്ലക്സ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വേരിയബിളും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. y ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഗാമ y ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ 0² y ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് രണ്ടും എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ തരത്തിലുള്ള മോഷൻ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ 2നെ i കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടേം എന്താവും? എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഐ വൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്നാവും. അതിനെ നമുക്ക് z ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് z is equal to x plus iy. So z dot would be x dot plus iy dot and z double dot would be x double dot plus iy double dot. Alright. ഈ x double dot plus iy double dot എന്നുള്ളത് നമുക്ക് z double dot എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ ഗാമ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക. എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് വൈ ഡോട്ട് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് z ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ z ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഗാമ z ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ z ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിവിടെ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് പകരം z ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഗാമ z ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ z ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറ്റി എഴുതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇത് ഒരേ ഫിസിക്കൽ മോഷനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് either the real or imaginary part of z is an acceptable solution for the equation of motion. Okay, so this is our equation of motion. Z double dot plus gamma z dot plus omega 0 square z is equal to 0. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ്. ഗാമ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് അല്ല, ഒമേഗ 0 ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് അല്ല. റൈറ്റ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം. We can try a solution of this form. Z equal to Z0 e raised to alpha t. Right? Now what's the reason? What's the motivation for trying a solution like this? The motivation goes like this. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ z double dot plus z dot, അതായത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്തു, അതിന്റെ കൂടെ ഇനീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു, then you should get 0. Right? That means that z double dot z dot z ഒന്നും ടൈമിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആവാൻ പാടില്ല. The functional dependence on time should not be different. ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് 0ലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. Right? So this means that the derivatives do not change the functional dependence. അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, അത് e raised to alpha t. Right? അല്ലെങ്കിൽ e raised to t, e raised to alpha t എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ z ഡബിൾ ഡോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you get alpha e raised to alpha t. Sorry, z ഡോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ alpha e raised to alpha t. z double dot is equal to alpha square e raised to alpha t. z itself is okay something like e raised to alpha t. ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ z-ന്റെയും z ഡോട്ടിന്റെയും z ഡബിൾ ഡോട്ടിന്റെയും ഒക്കെ ടൈമിലുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ വി ആർ ട്രൈയിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോം. Right? So ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ there could be some constants there. So we try a solution z equal to z0 e raised to alpha t. Okay, ഈ ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. This is the trial solution. This is z and z dot is z0 alpha e raised to alpha t. Okay, z double dot is z0 alpha square e raised to alpha t. ഇതോടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you get this equation alpha square z0 e raised to alpha t plus ഇവിടെ ഒരു ഗാമ ഉണ്ട്, ഗാമ z0 alpha e raised to alpha t. Okay, alpha gamma z0 e raised to alpha t plus omega 0 square z0 e raised to alpha t. This is just z. Okay, this is equal to 0. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടേമിലും ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, z0 e raised to alpha t, z0 e raised to alpha t, z0 e raised to alpha t. So you can divide throughout by z0 e raised to alpha t and our equation becomes alpha square plus alpha gamma plus omega 0 square equal to 0. അതായത് this solution does not work for any value of alpha. ആൽഫയുടെ ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും സൊല്യൂഷൻ ആവില്ല. It works only for those values of alpha which satisfies this equation. ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൽഫ വാല്യൂസിന് മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആവുള്ളൂ. Okay, I'll repeat. Z equal to z0 e raised to alpha t എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നത്
are only for specific values of alpha, only for those values of alpha which satisfy this equation. Okay, അപ്പോൾ ഈ ആൽഫയുടെ allowed values അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ equation solve ചെയ്താൽ മതി. That's what we'll do next. Okay, so this is the equation alpha square plus alpha gamma plus omega 0 square equal to 0. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is a quadratic equation in alpha. Right? This is of the form x square plus bx plus c is equal to 0. This is ax square plus bx plus c equal to 0. ഇങ്ങനെ ഒരു quadratic equation general solution എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Right? I think this is how we write the solution to the quadratic equation. അതായത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിനുണ്ട്, രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ, അതായത് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ദിസ് ഫാക്ടർ എടുത്താലും മൈനസ് ബി മൈനസ് എടുത്താലും ദാറ്റ് വുഡ് സോൾവ് ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ. റൈറ്റ്, ആ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതി നോക്കാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി, ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഗാമയാണ്, മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ, ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഗാമ സ്ക്വയർ minus 4ac, 4 a is 1, c is omega 0 square, so this is 4 omega 0 square divided by 2a, ഇവിടെ a 1 ആണ്. Okay, a is 1 here, so it's simply divided by 2. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് this is minus gamma divided by 2 plus or minus, okay, square root of gamma square minus 4 omega 0 square plus or minus 1 by 2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടാം. ഓൾറൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ പുറത്താണുള്ളത്, so I write it as 2 square inside the square root. കാരണം എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ I get this 2 back. Alright, അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിനെ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. Alright, കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നിന്ന് 1 by 2 സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ I'll get the 1 by 2 that appears here. Alright, okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, or we can write this as gamma by 2 plus or minus square root of gamma square by 4 minus omega 0 square. അതാണ് ആൽഫയുടെ സൊല്യൂഷൻ. So alpha has the solution alpha is equal to minus gamma by 2 plus or minus square root of gamma square by 4 minus omega 0 square. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ആൽഫ 1 ആൻഡ് ആൽഫ 2. There are two roots, alpha 1 and alpha 2. Alright, we see that our solution can be written as, നമ്മുടെ സൊല്യൂഷന്റെ ജനറൽ ഫോം ഇതായിരുന്നു, z is equal to z0 e raised to alpha t. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫയ്ക്ക് രണ്ട് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ആസ് z1 or za e raised to alpha 1t and zb e raised to alpha 2t. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് z is equal to za e raised to alpha 1t plus zb e raised to alpha 2t. So this is general solution. za and zb here are constants. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ്. Right, so we can combine the solutions by using constants and that would again be a solution. Alright, in either solution you can check back. Alright, check by substituting it back into the equation. If you doubt that this is the solution, if the solution ആണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ equation of motion ൽ substitute ചെയ്തിട്ട് equation of motion solve ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. Alright, so we can take this as our general solution. Okay, ഇനി ഇതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം. Right, depending on whether alpha is real or complex. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ alpha can take complex values. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഓരോ സൊല്യൂഷനും നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ലൈറ്റ് ഡാമ്പിംഗ്. ലൈറ്റ് ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ സ്ക്വയർ ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ 4 ഒമേഗ സ്ക്വയർ. റൈറ്റ്, ഗാമ സ്ക്വയർ ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ 4 ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫയുടെ ഫോം ഇതാണ്. ദിസ് വാസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ആൽഫ. മൈനസ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 മൈനസ് ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ. Okay, ഇനി ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ if you are writing this inside the square root, what we have is gamma square minus 4 omega 0 square divided by 4. Okay, ഇനി gamma square 4 omega 0 square നേക്കാളും വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ this is negative. Okay, if gamma square is much less than minus 4 omega 0 square, then we have got a negative number inside a square root. Okay, square root, അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ it's imaginary. Alright, so in this case square root of gamma square by 4 minus omega 0 square is imaginary. Alright, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട്, right, in this case since it's minus inside we can pull a minus outside, so we can write this as minus square root in the പുറത്ത് വരുമ്പോൾ it's I. Okay, because this minus can be written as square root of minus can be written as I square. Minus can be written as I square. So maybe I'll write one more step. This part. Okay, ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, square root of gamma square by 4. Okay, minus പുറത്തെടുത്തു.
Okay, and then it's omega 0 square minus gamma square by 4. Minus 1 is in the both. Alright, in minus 1 square root in the both. Square root of minus 1 is I, so this becomes I square root of omega 0 square minus gamma square by 4. Right, so the solution in this case can be written as alpha is equal to minus gamma by 2 plus or minus I square root of omega 0 square minus gamma square by 4. Right, so I would explicit ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇത് കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ആണ്, because we took the condition that gamma square is much less than 4 omega 0 square. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്. So 4 omega 0 square is much greater than gamma square, so whatever is inside the square root is now positive. So we have a complex solution of this form. For convenience we'll write this as omega 1. ഇതിനെ നമുക്ക് omega 1 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷന്റെ ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ആൽഫ is equal to മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ 1. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ 1 എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so this was the expression for alpha equal to minus gamma by 2 plus or minus I omega 1. അതായത് രണ്ട് possible values of alpha ഉണ്ട്. alpha 1 is equal to minus gamma by 2 plus I omega 1. Alpha 2 is equal to minus gamma by 2 minus I omega 1. ഇപ്പോൾ രണ്ട് possible values of alpha ഉണ്ട്. Right? So correspondingly the general solution can now be written as, നമ്മൾ general solution form ഇതായിരുന്നു, za e raised to alpha 1t plus zb e raised to alpha 2t. Okay, or z1 e raised to alpha 1t and z2 e raised to alpha 2t. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ alpha 1 ന്റെ alpha 2 ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you get this form for z. Z is equal to za e raised to alpha 1t. Okay, alpha 1 is minus gamma by 2 plus I omega 1 and t plus zb e raised to alpha 2t. Alpha 2 എന്താണ്? Minus alpha 2 is minus gamma by 2 minus I omega 1 multiplied by t. Right? Alpha 1t and alpha 2t. Okay. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? e raised to a plus b എന്ന് പറയുന്നത് e raised to a into e raised to b ആണ്. So this can be written as za. Right? So this can be written as za e raised to minus gamma by 2t. Okay, multiplied by e raised to I omega 1t plus zb e raised to minus gamma by 2t multiplied by e raised to minus I omega 1t. Okay, za e raised to minus gamma by 2t multiplied by e raised to I omega 1t plus zb e raised to minus gamma by 2t multiplied by e raised to minus I omega 1t. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ e raised to minus gamma by 2t എന്നുള്ള ടേം common ആണ്. So we can pull that out and the solution can now be written as z is equal to e raised to gamma by 2t, okay, multiplied by, we have got za e raised to I omega 1t plus zb e raised to minus I omega 1t. Okay, ആ solution ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Z is equal to e raised to minus gamma by 2t, z1 e raised to I omega 1t plus z2 e raised to minus I omega 1t. Alright, za, zb or z1, z2 doesn't matter. These are constants. These are complex constants. Okay. Now, in order to find the real part of z, we write the complex numbers in Cartesian form. അപ്പോൾ ഇത് ഈ solution, right? ഈ solutionന്റെ real part കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, if you want to find the real part, we'll write this in the Cartesian form. Cartesian form എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x plus I y എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. Alright? So അപ്പോൾ ഇവിടെ z എന്ന് പറയുന്നത് z is x plus I y. So we write, remember that this z is x and y are variables. Alright? Z1 and z2 are constants, complex constants. Okay? So x plus I y is equal to e raised to minus gamma by 2t. ആ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. Right? ബാക്കിയുള്ളത് ഈ z1 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് x1 plus iy1 എന്ന് എഴുതാം. Okay, remember that these are constants. Okay, x1 and y1 are constants because z1 is a constant. So this is x1 plus iy1 and we have got cos omega 1t plus I sin omega 1t. Right? And then we also have plus this z2 can be written as x2 plus iy2 then multiplied by cos omega 1t minus I sin omega 1t. Right? So അതാണ് ഈ equation. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്തത് z എന്നുള്ളതിനെ x plus iy എന്ന് എഴുതി, അതുപോലെ e raised to I omega t എന്നുള്ളതിനെ cos omega t plus I sin omega t എന്ന് എഴുതി. Alright?
അല്ലെങ്കിൽ e raised to I omega 1t എന്നുള്ളതിനെ cos omega 1t plus I sin omega 1t എന്നും e raised to minus I omega 1t എന്നുള്ളതിനെ cos omega 1t minus I sin omega 1t എന്നും എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ z എന്നുള്ള solution it reads like this now. Okay, just as we saw in the previous slide, it's x plus iy is equal to e raised to minus gamma by 2 t x1 plus iy1 cos omega 1t plus I sin omega 1t plus x2 plus iy2 cos omega 1t minus I sin omega 1t. Alright, ഇതിൽ നിന്ന് റിയൽ പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കാം. Okay, let's look at the real part of this solution. Okay, നമുക്ക് കാരണം ഇതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടോ ഇമാജിനറി പാർട്ടോ മതി, രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. Okay, let's look at the real part of this solution. Alright, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് let's write this as ഇവിടുന്ന് real part എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, so I think I should write it like this. So this becomes x plus iy is equal to e raised to minus gamma by 2t. അത് പുറത്തുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ this is x1 cos omega 1t. റിയൽ പാർട്ട് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഉള്ള ടേം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ എഴുതാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഉള്ള ടേം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതും തന്നെ ഒഴിവാക്കാം. സോ ഒരു ടേം ഉണ്ട് x1 cos omega 1t, അടുത്തത് x1 I sin omega 1t, അത് റിയൽ പാർട്ടിൽ വരില്ല, അപ്പോൾ അത് എഴുതണ്ട. പിന്നെയുള്ളത് iy1 cos omega 1t, അതും റിയൽ പാർട്ടിൽ വരില്ല. പിന്നെയുള്ളത് iy1 I sin omega 1t, I മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ I എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്, അപ്പോൾ ആ ടേം വരും minus y1 sin omega 1t. Alright, അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വരും നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് x2 cos omega 1t വരും പ്ലസ് x2 cos omega 1t. Alright, പിന്നെ x2 I sin omega 1t എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്. iy2 cos omega 1t ഓൾസോ ഇസ് ഇമാജിനറി. പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ it becomes a real. Okay, I disappears because I multiplied by minus I is +1 and this becomes plus y2 sin omega 1t. Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമിലും cos omega 1t ഉണ്ട്. So we can write this as, let me write it here. I will write it here. So this becomes x plus iy is equal to cos omega 1t എന്നുള്ള ഇത് പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, okay, it's x1 plus x2. അതുപോലെ sin omega 1t പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളത് y1 plus y2 ആണ്. So plus y1 plus y2 sin omega 1t. Actually it's y2 minus y1. y2 minus y1. ഇവിടെ minus ആണല്ലോ. Doesn't matter, these are constants. Okay, so we'll simply write these constants as b and c. We'll simply write these constants as b and c. Alright, so we can write the solution as e raised to x equal to e raised to minus gamma by 2t multiplied by b cos omega 1t plus c sin omega 1t. Okay, ഈ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയത്. I think this is the solution that we started with. Okay, we gave the solution as such. Alright, I think maybe we gave it in this form. Right, ഈ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാം. ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് just make the substitution. b is equal to a cos phi, okay, and c is equal to, let's say, a sin phi, right, or minus a sin phi. I think that's better, minus a sin phi. Alright, ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബി സി എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻസിന് പകരം നമുക്ക് ബി എ ഫൈ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ബിയും സിയും കോൺസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം വി ക്യാൻ യൂസ് ദ കോൺസ്റ്റൻസ് എ ആൻഡ് ഫൈ. അത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ. Okay, instead of b I write a cos phi and instead of c I write minus a sin phi. I think this will work. Then what happens to this solution? X equal to e raised to minus gamma by 2t. Okay, and we have got a cos phi cos omega 1t minus a sin phi sin omega 1t. Right, അപ്പോൾ ഇവിടെ a കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. രണ്ട് ടേമിലും എ ഉണ്ട്, എ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് കോസ് ഫൈ കോസ് ഒമേഗ 1t മൈനസ് സൈൻ ഫൈ സൈൻ ഒമേഗ 1t, അതല്ലെങ്കിൽ കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി കോസ് ഒമേഗ 1t. ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി കോസ് ഒമേഗ 1t പ്ലസ് ഫൈ. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ സൊല്യൂഷൻ we can equivalently write it in terms of two other constants a and phi as x equal to a e raised to minus gamma by 2t cos omega 1t plus phi. Alright, so a and phi are new arbitrary constants that will have to be determined based on the initial conditions, whatever information is given about the system. Alright, now this is the result that we used in previous class. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനോട് സോൾവ് ചെയ്യാതെ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ നേരിട്ട് എടുക്കുകയായിരുന്നു. In this class we have shown how to solve this.
Alright. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇമാജിനറി പാർട്ട് എടുത്താലും ഇതേ ഫോമിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. But we'll get a solution of exactly the same form. You can try. Okay, look at the imaginary part and see what we get. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ്. രണ്ട് വേരിയബിൾസും അതേ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടും അലൗഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, അക്സെപ്റ്റബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. Alright. So we have looked at the first case. This was called light damping. Alright. The second case is gamma square by 4 greater than omega 0 square. Okay, this is called the case of heavy damping. Alright. Alright. But heavy damping in the case is gamma square by 4 is greater than omega 0 square. Right. Light damping in the parameter. Light damping in the solution slide x equal to a e raised to minus gamma by 2 t cos omega 1 t plus 5. Right. This is light damping. This solution this still has an oscillatory behavior. Cos omega 1 t plus 5 എന്ന് പറയുന്ന ഓസിലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദിസ് ഓസിലേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഇതിന് മുഴുവൻ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ്. അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആക്ച്വലി ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ്. ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് വിത്ത് ടൈം. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഹാസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്ററി ബിഹേവിയർ. അത് ഒരു ഓസിലേറ്ററി ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സം സോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്ററി ബിഹേവിയർ. ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഹെവി ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ കേസ് നോക്കാം. ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആൽഫയുടെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം പോസിറ്റീവ് ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഈ ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4 സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഗാമ ബൈ 2 ആൻഡ് ദെൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് 4 ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ രണ്ട് ഫോം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഫ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, ബോത്ത് ദിസ് ആർ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ആൽഫ 1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 പ്ലസ് ഗാമ ബൈ 2 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് 4 ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ സ്ക്വയർ. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെ മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഗാമ ബൈ 2 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 1. ഓക്കെ, 1നേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ആണ്. Why? Because 4 omega 0 square is less than gamma square. Okay, ഇവിടെ ഹെവി ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4 is greater than omega 0 square എന്നാണ്. or gamma square is greater than 4 omega 0 square. Okay, അതായത് ഈ ടേമിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിനെക്കാളും വലുതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1. ഇത് 1നേക്കാളും കുറവാണ്. റൈറ്റ്. സോ കോൺസിക്വന്റ്ലി ദിസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1. അപ്പോൾ ഗാമ ബൈ 2നെ 1നേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലെസ് ദാൻ ഗാമ ബൈ 2. ഈ ടേം ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഗാമ ബൈ 2. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് ആണെങ്കിലും ആൽഫ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ബോത്ത് റൂട്ട്സ് ആർ നെഗറ്റീവ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആൽഫ 2 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ആൽഫ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് 4 ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഫോം നമുക്കറിയാം: z1 e raised to alpha 1t plus z2 e raised to alpha 2t. അതായത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷന്റെ ഫോം z1 e raised to alpha 1t plus z2 e raised to alpha 2t. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ആസ് z1 e raised to minus modulus alpha 1. റൈറ്റ്. ആൽഫ 1ന്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആവും. Okay, then I can write the minus explicitly outside just to show that this is negative. Alright, plus z2 e raised to minus modulus alpha 2t. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ രണ്ടും റിയൽ ആണ്. എക്സ്പോണൻഷ്യൽസ് ആർ റിയൽ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഓസിലേറ്ററി ബിഹേവിയർ. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഓസിലേറ്ററി ബിഹേവിയർ. ഇനി നമ്മൾ z-ന്റെ റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം z1 is x1 plus iy1 and z2 is x2 plus iy2. ഒക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ x1 ഉം x2 മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് a എന്നും b എന്നും എഴുതാം. x1 എന്നുള്ളതിനെ a എന്ന് എഴുതാം, x2 എന്നുള്ളതിനെ b എന്ന് എഴുതാം. സോ സൊല്യൂഷൻ, ദ റിയൽ പാർട്ട് ടു ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ലുക്സ് ലൈക്ക് x ഈക്വൽ ടു a e raised to minus modulus alpha 1t plus b e raised to minus modulus alpha 2t. Okay, so that's the case for heavy damping. There's no oscillatory behavior. Sorry, this solution has no oscillatory behavior. The motion is known as over damped. ഈ കേസിനെ നമ്മൾ ഓവർ ഡാംപ്ഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ലൈറ്റ്ലി ഡാംപ്ഡ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓവർ ഡാംപ്ഡ്.
Right? So there we have these cases. Gamma square by 4 is less than omega 0 square, then we have got lightly damped. If gamma square by 4 is greater than omega 0 square, we have over damped, no oscillatory behavior. Okay? There's a critical case. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന critical case ആണ്. അതായത് gamma square by 4 is equal to omega 0 square. Right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ term 0 ആവും. Okay? So alpha is equal to minus gamma divided by 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഇല്ല, ഒരേ ഒരു പോസിബിൾ വാല്യൂ ആൽഫയ്ക്കുള്ളൂ. ആൽഫ ഇസ് മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ഗാമ ബൈ 2 ടി. പ്ലസ് ഒരു ടേം എഴുതാനില്ല ഇവിടെ. ബട്ട് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ കനോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്. ഈ സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് വേണം. സൊല്യൂഷൻസിലെ രണ്ട് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് വേണം. കാരണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ബി അല്ലെങ്കിൽ Z1 Z2 അല്ലെങ്കിൽ A5 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. In this solution there is only one constant appearing, which means that this cannot be complete. Okay, so physically the solution must have two constants to allow us to specify the initial position and initial velocity of the oscillator. അപ്പോൾ critical കേസിൽ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. So we have to do a little bit more work for the case of critical damping. ഇവിടെ എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിന്റെ പേരാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു, വി ഓൾറെഡി സോ ദി സൊല്യൂഷൻ. ദി സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാഡ് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ സൊല്യൂഷൻ ശരിയല്ല എന്നുള്ളത്, ശരിയല്ല എന്നാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, വി അലൗ ദിസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ടു ബി ടൈം ഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ന്യൂ ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദിസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇസ് നൗ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കുക. ഇത് സൊല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഗൈൻ യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, റൈറ്റ്, അതിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡു നെക്സ്റ്റ്. Right, and that will give us u. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we'll probably get u. All right, we'll get an expression for u which is different from a. A യിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. Right, there will be two constants there. That's our guess. ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് x ഡോട്ടും x ഡബിൾ ഡോട്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ്. അവിടെ x എന്ന് പറയുന്നത് u of t e raised to minus gamma by 2 t ആണ്. ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് x ഡോട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇവിടെ ടൈമിന്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, അതിന് നമുക്ക് യു ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അടുത്ത ഒരു ടേം കൂടെ ഉണ്ട്, യു കീപ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ പുറത്ത് വരും, മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2. പിന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ, മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2, അതായത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി എന്നുള്ളതാണ്. സോ മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഡോട്ട് മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് വേണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺസ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫോമിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേംസ് വരും. ഫസ്റ്റ് let's take the derivative of u dot, അതിന്റെ u double dot ആണ്, and then the second function is kept as it is. Okay, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടേം മാത്രമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. Alright, so this is u double dot e raised to minus gamma by 2 t. Okay, plus u ഡോട്ടിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി, പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. Alright, so അത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 പുറത്ത് വരും. So I can write this as minus gamma by 2. Okay, u dot അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, and then you have got minus gamma by 2 t e raised to minus gamma by 2 t. അപ്പോൾ ഈ ടേമിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേമിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2, ആദ്യത്തെ u dot e raised to minus gamma by 2 t. Alright, ഇനി നമുക്ക് u എന്നുള്ളതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ്. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി എന്നാണ്. മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ഈ മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഗാമ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ടേം ബിക്കംസ് പ്ലസ് ഗാമ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. കാരണം മൈനസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആണ്, മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ ഇസ് പ്ലസ് 1. ഗാമ ബൈ 2 സ്ക്വയർ, യു അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത്
e raised to minus gamma by 2 t. Okay, നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഈ ടേം കൂടെ നോക്കാം. ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എക്സ്. ഓക്കെ, ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഓൾറൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് കിട്ടി, ഇനി വേണ്ടത് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ടേം ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എക്സ് എഴുതാം. ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് എന്താണ്? ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ യു ഡോട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 2, ഈ ടേമിനെ ഗാമ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 2 യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി. ഓക്കെ, ഈ ടേമിനെ ഗാമ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഐ ഹവ് ഗോട്ട് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട്. ഓക്കെ, നൗ വി ഓൾസോ നീഡ് ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എക്സ്. ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, gamma square by 4 is equal to omega 0 square, alright, or gamma square is equal to 4 omega 0 square, or let's write omega 0 is equal to ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അപ്പോൾ ഒമേഗ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. എക്സ് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. We just have to add these three. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടേം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട്, ഓക്കെ, യു ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി, അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ രണ്ട് ടേംസ് നോക്കുക, മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 യു ഡോട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി, ഇവിടെ വീണ്ടും മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 യു ഡോട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി. ദീസ് ആർ ദ സെയിം ടേംസ്, ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ദീസ് അപ്പ്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ട്, that 1/2 will be gone. Okay, because you are just multiplying this term by 2. Okay, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, and then this term we can remove. Okay, ഈ രണ്ട് ടേം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഗാമ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി. Alright, maybe I'll write it here, plus gamma by 2 whole square u e raised to minus gamma by 2 t. Okay, just രണ്ട് ടേം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി, അതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടേം നോക്കും, ഇവിടെ ഗാമ യു ഡോട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി എന്നാണുള്ളത്, ഇവിടെയും ഗാമ യു ഡോട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി എന്നാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും ആണ്. സോ ദീസ് ടേംസ് വിൽ സിംപ്ലി ക്യാൻസൽ. എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസും ക്യാൻസൽ ആവും. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഓ, ഹിയർ there is a mistake. ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ ഇസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4. We have to substitute here gamma by 2 whole square. Sorry for that. Okay, sorry about that. So you can correct this. Omega 0 square എന്ന് പറയുന്നത് gamma by 2 whole square x ആണ്. Omega 0 square എന്ന് പറയുന്നത് gamma by 2 whole square ആണ്. I missed that square term. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ടിൽ ഇവിടെ ഗാമ ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി ഉണ്ട്. Alright, അപ്പോൾ ഈ ടേമും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഗാമ എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4 പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4 അല്ലെ, ഇവിടെ യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ബ്രിങ് ദിസ് ഹിയർ ആൻഡ് ആഡ് ദീസ് ടു ടേംസ്, ഐ വിൽ സിംപ്ലി ഗെറ്റ്, ഈ രണ്ട് ടേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്, ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4 പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 4 വിച്ച് ഇസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടിലും സെയിം ആണ്, യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ടേം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 2 യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ബൈ 2 യു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ബൈ 2 ടി ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ടു ടേംസ് ഓൾസോ വിൽ ക്യാൻസൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആവും. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ there is only one term left. Okay, we have x double dot equal to 0, or u double, not x double dot but u double dot e raised to minus gamma by 2 t is equal to 0. Okay, ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ u double dot has to be equal to 0. Okay, now you can check these steps. Okay, you can check these steps and you'll see that this is the thing that we get. So we have got u double dot equal to 0. Alright, u double dot equal to 0 ആണെങ്കിൽ u എന്തായിരിക്കും? Okay, there are two possibilities for u. It could be a constant or it could be a first
what is it could be a linear function of time. അങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് കേസിലും u double dot 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ in general we can write this as a plus bt. Okay, you can write as a plus bt. Okay, ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ 0 ആണ്. ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ 0 ആണ്. ഇതിന്റെ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ 0 ആണ്. So this satisfies u double dot equal to 0. Okay, or you could integrate if you want. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് d square u by dt square is equal to 0 എന്നുള്ളതാണ്. Okay, this means that du by dt is a constant. Du by dt is a constant. നമുക്ക് b എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, if du by dt is a constant, you can integrate on both sides and you know that u is equal to bt plus a constant. Okay, അതാണ് നമ്മളിവിടെ a plus bt എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Alright, so u is a plus bt. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we get the full solution. Alright, അപ്പോൾ നമ്മുടെ full solution എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. x is equal to a plus bt multiplied by e raised to minus gamma by 2 t. Right? ഇവിടെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ട്, a യും b യും. So that's fine, it works. Right? So this solution can be considered as the complete solution. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാമ്പിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഡാമ്പിംഗ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. It's critically damped. Sorry, oscillation ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. It's critically damped and there is no oscillation. Alright? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ കാരണം ഇതാണ് എൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. Initially it seems it actually has a time dependence here and it increases with time. Alright? പക്ഷേ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിംഗ്. അതായത് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാണ് ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so as time passes the exponential term becomes more pronounced, okay, or more predominant, and the displacement decreases from maximum value to 0. അപ്പോൾ ഈ കേസിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് the displacement will go to 0 eventually. This is the case of critical damping. Alright, I hope this is clear. Now if you are a little bit confused with these steps, you can try it. Okay, you can leave it as an exercise. You can try it. Substitute this solution here and see what we get. Alright, and I am telling you that it will boil down to an equation like this: u double dot e raised to minus gamma by 2t equal to 0. So you can check that. Alright, so the general solution, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഫൈനലി ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ് കേസിന്റെ a e raised to minus gamma by 2t plus bt e raised to minus gamma by 2t. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എഴുതി ആ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സോൾവ് ചെയ്തു. ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ 3 കേസസ് ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് കണ്ടു: ലൈറ്റ്ലി ഡാംപ്ഡ്, ഹെവിലി ഡാംപ്ഡ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംപ്ഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഓരോ കേസിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പരിശോധിച്ചു. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വിൽ കൺക്ലൂഡ്. താങ്ക് യു.